بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو ویورز، آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے جی ڈیپ کلیننگ آف اے سی کی ہو رہی ہے جی جنرل سروس۔ اور دیکھیے ذرا کتنا گندا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں جی اے سی کو چلتے ہوئے۔ اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ٹیمپریچر ہے لاہور کا اس وقت، جتنی گرمی ہے ناقابل برداشت، تو اگر 8 گھنٹے بھی اے سی مسلسل چلتا رہے اور آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دے تو اتنی گرمی جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو یعنی کہ برداشت سے باہر۔ اور کیونکہ میں رہتی ہوں جو اوپر والے پورشن میں، اور اوپر والا پورشن میں جو رہتا ہے وہ ان کو اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ اوپر کتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ کا اے سی کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جو گھر بنے ہوتے ہیں، جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب آپ اوپر والے پورشن میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہوتی ہے جی بہت گرمی۔ اور اس گرمی میں آپ کو سکون دے سکتا ہے یا تو کولر یا اے سی۔ تو اے سی جو ہے وہ ہمارا چلتا رہتا تھا اور ہمیں لگا جی کولنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ جب کم کولنگ فیل ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، اس کی جالیاں اتارتے تھے، اور جالیاں اتار کے جیسے عموماً گھر میں سب صاف کر لیتے ہیں، اس کا ہم برش مار کے جو ہے وہ پانی کے ساتھ صاف کر لیتے تھے، اور وہ جب دوبارہ لگاتے تھے تو پھر بہت اچھی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن جو ہے اب کافی دن سے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کو ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے، اس کی جنرل سروس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ویسے تو جو ہائر کا اے سی یوز کر رہے ہیں انورٹر، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ریموٹ میں ایک ایسا بٹن ہے جس سے اس کی سیلف کلیننگ ہو جاتی ہیں کہ یہ جو اے سی ہے خود بخود اندر سے جو ہے وہ کلین ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ہم جو ہے وہ 1-2 ماہ بعد وہ کلیننگ بھی کرتے تھے، اور کافی گندا پانی جو ہے وہ ڈسچارج بھی ہوتا تھا۔ تو لیکن کیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے گھر کا دوسرا کام ہو رہا تھا تو وہاں فیصل نے کہا کہ اے سی کی جنرل سروس جو ہے وہ بھی کروا لی جائے، تاکہ ایک دفعہ اس کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے گی۔ اور یہ آپ دیکھیں ذرا کتنا گند نکل رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ہی اس کو جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ کی ضرورت تھی۔ تو میرے کزن جو ہے پھوپھو کے بیٹے، وہ کام کرتے ہیں جی اے سی کا، لیکن ان کی اپنی کمر میں جو ہے وہ درد ہے۔ ویسے بھی انہوں نے کام یہ کافی عرصے سے چھوڑ دیا، وہ بوتیک ہے اپنی۔ تو پھر وہ اپنے لے کے آئے جی فرینڈ کو، جو ان کے ساتھ وہ کلیگ تھے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ تو ان بھائی نے آ کے جو ہے وہ بہت ہی اچھا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اس نے بالکل ایسے کام کیا جیسے اپنے گھر کا کرتے ہیں، اور اس نے اے سی کو یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ صاف کر رہا ہے، دھو رہا ہے۔ لیکن ان کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنے کم ٹائم میں، یعنی کہ جب ان کو بلایا اور وہ فوراً آ بھی گئے، تو آ کے جو ہے اس کو جو ہے وہ صاف کیا، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جو ہے انہوں نے اس مشین کے ساتھ جو ہے اندر تک سارا جو ہے وہ گند نکالا۔ تو ویورز، مشین ہو یا انسان ہو، جب تک وہ، اگر انسانوں کے دل صاف رہیں گے اور مشینوں کو ہم صاف کرتے رہیں گے تو زیادہ دیر تک چلتے رہیں گے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے دل کے والز جو ہے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مشینیں جب زیادہ اس میں مٹی دھول چلی جاتی ہے اور زیادہ جو ہے وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، تو وہ بھی پھر جو ہے وہ جواب دے جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو گن مشین ہے یہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ میں نے جو کارپیٹ واش کیا ہے ہم نے، اس میں نے اس کو دکھایا ہے۔ تو اس میں بڑے فنکشن ہیں، اس میں آپ پانی کو 3-4 طریقوں سے جو ہے وہ جن کے اگر آپ کو زیادہ پانی چاہیے، کم چاہیے، تو اس لحاظ سے آپ اس کی جو ہے وہ مشین کی سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہو رہا ہے جی اے سی کلین، اور اس کی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ویورز، یہاں پہ جو ہے اے سی صاف کرتے ہوئے جو ہے وہ، یعنی کہ یہی میں ان بھائی کی جو خوبی ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے آپ کسی کو بھی بلائیں، کسی بھی کام کے لیے بلائیں، تو وہ آتے ہیں اور اس کو جو ہے 2-4 دفعہ پانی مارا، صاف کیا اور چلے گئے۔ لیکن انہوں نے نا بڑی وہ اچھی طریقے سے اور پوری مہارت کے ساتھ جو ہے وہ اے سی کو 3 دفعہ جو ہے وہ اندر سے پورا صاف کیا۔ تو ماشاءاللہ ویور، جو اے سی ہے وہ اندر سے جو ہے وہ صحیح طرح دھل چکا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ گرد مٹی دھول جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے ڈسٹ صاف ہو چکی ہے۔ تو اب جو باقی کمی رہ گئی ہے سائڈ سے کرنے والی، اور جو اوپر سے وہ کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ جو داغ دھبے لگے ہوتے ہیں وہ اس کو جو اب صاف کیا جا رہا ہے، ریموو کیا جا رہا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے اے سی کی
डीप क्लिनिक मीन्स के जनरल सर्विस हुए कितने साल हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग तो हर साल ही करवाते हैं ताकि एसी जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन क्या है कि जो हम जैसा तबका है तो वो कहता है जी टाइम निकल ही जाए, थोड़ा सा और गुजर जाए, क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपको सोच नहीं पाते कि कौन सा काम करें और कौन सा पेंडिंग रहने दें। तो ज़िंदगी के साथ है, सब कुछ चलता है, अपने सुकून के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। जहाँ वो इतना कुछ कमाता है, मेहनत करता है दिन रात, जैसे फैसल स्ट्रगल करते हैं, तो रात को फिर थोड़ी सी पुरसुकून नींद के लिए इतनी सहूलत तो इंसान को अपने आप को देनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में और अल्लाह ताला की नज़र में भी ऐसा शख्स जो है वो काबिल रहम है, और उससे भी उसकी पूछताछ होगी जिसके पास की बहुत मालो दौलत है, लेकिन वो उसको सिर्फ जमा करके रखता है, अपने ऊपर नहीं लगाता। यानी कि दूसरों को ये दिखाता है जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपनी उस दौलत को वो जोड़ के रखता है। हालांकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी को कम से कम अपनी ज़िंदगी के मुतालिक ज़रूर सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहिए। ये अगर आज सांस ख़त्म तो ये पैसा यहीं का यहीं रह जाना है। तो इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने आप को जो है वो सहूलत दें, अच्छा लिबास पहनें, अच्छा खाना खाएं, खुश रहें, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। क्योंकि इंसान खुशी के लिए और सुकून के लिए सारा दिन जो है वो काम करता है, और जब यही सुकून और खुशी उसने ख़ुद अपने आप को नहीं देनी तो फिर फ़ायदा ऐसी कमाई का, ऐसे पैसे का कि जो आपने जोड़ के रखते रहना है और फिर दूसरों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी जो है वो भी आसान करें। तो फैसल में जो है यानी कि इस मामले में अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े खुले दिल के वाक़या हुए हैं कि कभी भी उन्होंने किसी चीज़ से जो है हाथ नहीं रोका, और हर सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी बच्चों को, मुझे भी हर सहूलत जो है वो दी है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे और उनकी उम्र दराज करे। और ऐसे ही यानी कि ये नेक काम है, माँ बाप पे ख़र्च करना, बीवी बच्चों पे ख़र्च करना, बहन भाइयों पे ख़र्च करना नेक काम है। तो इंसान जो है जब अपनी बीवी बच्चों पे ख़र्च करता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा जो है वो अजर मिलता है। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, और इसी जो है वो दीवार के साथ दोबारा जो है फ़िट किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये टेक्निकल काम होते हैं, इसमें जो है फटाफट वाला काम नहीं होता, तो काफ़ी जो है वो देर लगी, तकरीबन जो है 3 से 4 घंटे जो है एसी सर्विस होने में लगे। तो अदरवाइज़ आप बाहर से जो अननोन बंदा होता है ना, तो आप उसको कुछ कह सकते हैं, जब तक कोई पास खड़ा ना हो तो वो भी फटाफट आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी जो है वो डीप क्लीनिंग हुई, और रिज़नेबल प्राइस में, यानी कि उन्होंने पैसे भी इतने नहीं लिए जितने उन्होंने कहा था। तो फिर ज़ाहिर है मेरे जो भाई फूफा का बेटा वो साथ था, तो अपी के घर की वजह से उन्होंने काफ़ी डिस्काउंट किया। इन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना नीट एंड क्लीन काम किया और जो है अच्छा डिस्काउंट भी दिया। तो व्यूअर्स, ये जो काम है अगर कोई ईमानदारी से करता है तो इसमें भी उसको अजर मिलता है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो उस रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, जो आप जान फिशानी से काम करते हैं, दिल लगा के करते हैं, और अपने इस टाइम को प्रॉपर यूज़ करते हैं। आपको पता है कि लियाकत अली ख़ान ने अपनी जॉब से इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा कि मुझे नमाज़ असर पढ़ना होती थी, लेकिन क्योंकि जॉब है, ड्यूटी है, तो ड्यूटी के दरमियान में अपनी ज़ाती इबादत नहीं कर सकता, तो उन्होंने उस वक़्त जॉब जो है वो छोड़ दी। तो इस वजह से जो है काम करना ही है, तो बंदा मेहनत से कर ले, दिल लगा के कर ले, रिज़्क़ हलाल कमा ले, उसमें अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकत देता है कि आपकी सोच है। तो इन भाई का भी शुक्रिया, और वाकई ही इन्होंने जो है वो काम बहुत अच्छे तरीके से किया, और फिर जो है वो साथ साथ जो है वो वीडियो भी बनाते रहे। तो माशाल्लाह जो एसी है वो क्लीन हो गया है, और अब उसकी जो फिटिंग का मरहला है वो जारी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एसी हो गया है जी फिट, और इसके सारे जो पुर्जे हैं वो लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मशीन को उतारना, साफ़ करना और दोबारा लगाना जो है टफ़ भी है और टाइम टेकिंग भी है। तो व्यूअर्स, ये हमारा चमकता धमकता एसी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसमें से आ रही हैं जी ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून, राहत वाली, सुकून वाली। तो व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और